So last time ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂ KCFC ਤੇ we had discussed the Sachkhand in quite depth, you know, and Saramkhand also and everything. So all the question that I have, want to make sure everybody understands before we go to podi number 38 for a few minutes, is the transition from the Saramkhand to Sachkhand, you know. So I'm sorry, Karamkhand to Sachkhand. I meant to say that. I'm sorry. So can anybody in the class or people who are listening to can unmute themselves and let me know what Sachkhand which transition ki hai, you know, as opposed to being in Karamkhand, you know, the biggest transition that happens there, you know, in Sachkhand though. That's not in Karamkhand, or is almost in Karamkhand, but not quite there yet. Hanji. So Sachkhand which ki completion ki hai uthe, farak ki hai, before we go to the Jatbahara wali podi, you know. I'll wait 5-10 seconds, see if anybody responds. If nobody responds, then I will answer the question. Virji, Saramkhand, which is more internal, and Karamkhand is more towards like sab kuch hi rab se. Karamkhand, my question is the transition from Karamkhand to Sachkhand. The question is, okay, so what changes? What really? I mean, Sachkhand, which kehdi cheez hai ki that makes the journey final though. You know, so what happens in Sachkhand? You know, that completes the journey sort of. देखो इतने जर्नी जिथे सचखंड कंप्लीट हो जाती है जर्नी जाके ਤੇ ਉਹ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਮਖੰਡ ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈ ਸੈਡ ਦੈਟ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਪਾਏ ਹੈ ਉੱਥੇ so what suddenly happens in Sachkhand that makes the journey complete, you know? That's my question. So what magical things takes place there? What really happens though? Last time we talked about, I explained that, but I just want to one more time revision, you know, so that clarity ho jaye ho thought process the. So I'll answer the question. So Sachkhand, which the difference is ki Sachkhand, which the Paramatma apne aap nu jehda bhagat jehda hai, jehda jigyasu jehda hai, jehda ਉਹਨੂੰ completely reveal ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ revelation complete ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ for example ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ you know you can't see that person very clearly or something ਕਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤੇ foggy ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਕਰੀਨ because of ਅੰਦਰਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਿਫੌਗਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਔਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ within seconds of turning on the defogger ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ you know ਉਹ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਗਿਆਸੂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਜਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਨਹਿੰਡਰਡ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਨਹਿੰਡਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋ ਆਏ ਵਰਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਟੂ ਦੇਖੋਗੇ ਗਲੋਬਲ ਥਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਯੂ نو ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ let me read out the podi again one more time so just to make it more clear to you let me read out the entire podi ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
let me read out. ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਦਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਦੇ ਨਦਰ ਦੀਆਂ ਨਿਹਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 38 ਦੇ ਵੀ ਨਦਰ ਦੇ ਨਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। Okay, let me ask a question. जो नदर दे निहारी नो सिहारी ना होंदी इत्थे, अगर सचखंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल, जे नदर दा रारा मुक्ता होंदा ते की मीनिंग होंदे ओदे, और जे रारा नो सिहारी है ते की मीनिंग होंदी? Can anybody in the class tell me the difference between what would have happened if the नदर दे रारे नो सिहारी ना होंदी, अगर गुरबाणी ग्रामर दे हिसाब दे नाल जपजी दे इस इन्हां लाइनां विच? Plural and singular ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? नहीं, प्लूरल सिंगुलर नहीं है वीर जी, कारक ਦਾ ਇੱਥੇ ਚਿੰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਦਰ ਦੁਆਰਾ, ਨਦਰ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਦਰ ਦਾ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਉਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਉਨ ਹੈ, ਨਦਰ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਦਰ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਆਏ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਿੱਥੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਪੰਡ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਪੇਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਰ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਗਤ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਡ ਆਏ ਜੇ ਕੋ ਕਥੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਬ ਜਿਮ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤਿਵਕਾਰ, ਵੇਖੇ ਵਿਕਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਰ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰ। ਇਹ ਕਰੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਅਚੰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਥੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਵਿਸਮਾਦ। ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਪਰੀ ਧਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਬ ਜਿਮ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇ ਤਿਵਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਕਾਰ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ। ਵੇਖੇ ਵਿਕਸੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਡ ਸੇਡ। It's not that suddenly he came in one day and he made everything. No, he became that. ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਆਪੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਨੇਕਸ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 100% ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੜਾਵ ਫਾਈਨਲ ਪੜਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਟੀਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣੀ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਗਿਆਸੂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 38, let me read it out to you. Let me read out the podi and then we'll go through it though and then last time ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ in order for the jigyasу to reach Sachkhand or to reach wherever the jigyasу wants to go. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨਰੀ ਕੋਈ ਮੂਡ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨਰੀ ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਪਜੀ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਚੌਕੀ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਰਤਨ ਚੌਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਕੀ ਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ that applies not only to Japji but the entire Guru Granth Sahib Maharaj ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। But let me read out the ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, and let's try to understand the ਜਿਹੜੇ main feature ਹਨ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ। let me read it out to you. ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ, ਕੜੀਏ ਸਬਜ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਨਦਰ ਆਇਆ ਵਰਡ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਦਰ ਆਇਆ ਵਰਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਦਰ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਦਰੀ ਤੇ ਨਦਰ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ 2-3 ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈ ਸਤਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ। There's no issue. It is the same as if a student, only goes out with people ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ F ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ,
ਕੁਝ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣੋਗੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਥ ਜੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਸਤਸੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਖੀਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਟਕਸਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਕਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਘੜ ਲੈਣਾ, ਭਾਵ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਦਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, let me not give over the ਪਹਿਲੇ the literal meanings of the shabad, but let's discuss the qualities ਜਿਹੜੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਤ ਹੈ। Can somebody in the class tell me, or even from the KCF class, though, ਕਿ ਜਤ ਦੇ literal meaning ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਤ ਦੇ ਕਿਸ context ਵਿੱਚ word ਜਤ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ? Anybody can take a shot at it, the word ਜਤ though? ਜਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵਰਡ, ਪਹਾਰਾ ਮੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇਵਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ where does the word ਜਤ here refer to from a spiritual perspective? ਤੋਂ ਜਤ ਕੀ ਹੈ ਵਰਡ ਇੱਥੇ? ਪਹਿਲੇ ਜਤ ਦੇ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? Anybody? So ਜਤ ਅਗਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਤ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਐਬਸਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਬੈਡ ਥਾਟਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਤ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਜਤੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਅਗਲੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਕਾਮ ਅੰਦਰ ਲਸਟ ਬੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਲਸਟ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਤ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਢਾਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਸਨੂੰ, ਇਹ ਜਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਿਲੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝਣੀ। ਸਿਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਜਤ ਹੈ,
ਤੇ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਵੀ। ਜਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਬਲਾ ਹੋ ਗਏ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਸਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਜਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਤ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਬੜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧੀਰਜ। ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਹਾ, ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਧੈर्य, ਮਤਲਬ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਰਡ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ। ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੜਬੜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥਿੰਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਦਾ, ਥਾਟ ਆਊਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਧੈर्य ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਲਬਲਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਧੈर्य ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਔਖੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਤੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਧੀਰਜ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਧੀਰਜ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਹੀ ਜਤ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਮਤ ਤੇ ਵੇਦ। ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਵੇਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਦ ਦੇ ਦੱਦਾ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਔਂਕੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੇਦ, ਹੁਣ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੇਦ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਵੇਦ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਦ ਤੇ ਚਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੂਰੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਆਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੇਦ ਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਕਿਧਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਮਤ ਤੇ ਵੇਦ। ਮਤ ਤੇ ਵੇਦ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਯਾਦ ਹੈ, ਮਤ ਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮਤ ਤੇ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਹੈ। Remember, there is a big difference between mat and the current thinking that you, for example, if you're in the classroom, as I said before, or you're in a gurdwara, or you're learning kirtan or something, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਉਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ for those 45 minutes to an hour, maybe you're focused there, so that bad thoughts are having a difficult time reaching you. But as soon as you reach the outside the classroom, you go to work or do something else, then ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮਤ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਮਤ ਤੇ ਵੇਦ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਜਪਜੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਦ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਸਿਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, let me see, ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਤ, ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਧੀਰਜ, ਤੀਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਤ, ਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਦ, ਵੇਦ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਭਉ, ਭਉ ਖੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਭਉ ਰੱਬੀ ਡਰ, ਇੱਥੇ ਡਰ ਮਤਲਬ ਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਡਰ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਰੱਬ।
ਉਹ ਜਿਹਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬੀਇੰਗ ਵਾਚਡ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੀ ਲਾਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਤੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਵਾਕਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ, bad things can happen. Your boss is not in the office, the employees might have a good time because they feel nobody is watching them. लेकिन जिज्ञासु की तरफ ये जी फीलिंग नहीं है, मैंने वॉच किया जा रहा है, मैंने देख रहा कोई बंदा, उस डिसिप्लिन ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਦੋਂ ਚਲਦੇ ਹਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੋਹ ਦੀ ਮੂਲ ਤੇ ਦੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ 24 ਆਵਰਸ, how can I do anything bad in front of somebody else? ਮੇਰੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਾਰੇ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਪੀਟ ਇਟ ਅਗੇਨ। ਜਤ ਪਹਿਲਾ, ਫਿਰ ਧੀਰਜ, ਫਿਰ ਮਤ, ਫਿਰ ਵੇਗ, ਫਿਰ ਭਾਵ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਪਤਾਓ। ਤਪਤਾਓ ਮੰਨੇ ਘਾਲਣਾ ਬੜੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੜਾ ਤਪ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੜਾ ਤਪ ਹੈ। ਤਪ ਮਤਲਬ ਤਪ ਦੇ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਫॉर अ लॉन्ग। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜਨੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਪਤਾਓ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੜੀ ਕਾਲਨੀ, ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਠੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਤਪਤਾਓ ਕਾਲਨਾ ਹੈ ਬੜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੋਲਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਵੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਗੋਲਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਅਗਰ ਗੋਲਫ ਦੀ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ,
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇਗਾ ਬੜੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਆਸਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਸੁਰ ਵੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਅੰਦਰਲਾ ਲਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਮੈਡਲ ਲੈਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨੇ, ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਪਤਾਓ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਪਤਾਓ ਹੈ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਪਤਾਓ ਹੈ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਜਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਮਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਦ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਪਤਾਓ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਵ। ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਡਰ, ਤੇ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨੇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਜਾਗ ਪੈਣੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਭਾਵ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਢਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵਰਡ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੜੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਸਖਸ਼ਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਰਡ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਘੜ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਟਕਸਾਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਟਕਸਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ group of jigyasus get together, and have a goal in mind ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਟੱਠੇ ਖੂਹ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦਾ ਸਿਮਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਨਦਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਨਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਦਰੀ ਹੈ ਨਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਨਦਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਦਰੀ ਹੈ।
ਤੇ ਨਦਰ ਹੈ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਸ ਨਦਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਦਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਸ ਨਦਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਗਿਆਸੂ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪੜ ਕੇ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਗਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਭਟਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। Before I start explaining the literal meaning of that, though, is there any issue with these important qualities? I'm going to repeat it again. Jat, Dheeraj, Mat, Ved, Bhav, Taptao, Bhav, Amrit, Shabad, Taksal, Nadar. ਇਹ ਹੈਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ। ਉਹ ਦੇਖੋ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਰਡਲੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। 1 2 3 4 5 6 ਸਮਾਲ ਲਾਈਨਸ, ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਖਾਲੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਨ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 38 ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੀ ਇਹ ਅਗਰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ I'll wait for a second and see if somebody has any questions on these important qualities that gurus have discussed, here. बड़ी important पौड़ी है, और बहुत जगह authors इस पौड़ी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ qualities ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ discuss ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, but I'll wait for a second and see if somebody has any questions. And if nobody has any question, then we'll continue the discussion of explaining the simile jadi aayi hai. So let me see if somebody has any questions. Even for the classroom that people who are listening at KCF, or the ones that are on the Zoom call today, whichever way. I guess there's no question. That's good. So let's discuss now that we know the essence of this podi, though, so let's discuss the literal meaning of that ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ। So example ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ example ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਕੋਲ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਲਡ ਕਰਦਿਆਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਾਰਾ ਵਰਡ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੋਲਡ ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅਹਿਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। ਵਨਸ ਦ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਹੀਟਡ, ਦੋ ਮੈਟਲ ਹੀਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਮੈਟਲ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਸੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਂਟੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨਾ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਥੌੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿਮਿਲੀ ਖਿੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। let me just now explain it together. So ਅਹਿਰਣ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟੀ ਥੋੜੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟਨ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ।
ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੂਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਹਿਰਨ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਭੌ ਖੱਲਾ, ਭੌ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੂਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਉਹ ਉਜਵਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਟਲ ਰਾਈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਟਲ ਪਿਘਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭੌ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਅਗਨ ਵਰਡ ਅਗਨੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਹਾਰ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵੀ ਧੀਰਜ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਥੋੜੇ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਸੋਨਾ ਸਾਰਾ। ਜੁਐਲਰੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੁਐਲਰੀ ਬਣਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਟੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜਿਹੜੇ, he has to make maybe 20 of those, he has to be very careful what he does. It's not a job for a ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਿਆ ਵੱਡਾ ਲੋਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਬੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਡੁੱਲਣਾ, ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਟ ਗਹਿਣਾ ਬਣਨਾ, ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਹਿਣੇ। ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈਟਸ ਸੇ 100 years ago 200 years ago ਇਤਨੇ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਬਣਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, they probably takes them days and weeks to make them, you have to be very careful, ਧੀਰਜ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, but have to be careful what you do। ਤੇ ਜਤ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਨੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਕੁਛ ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਤੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅਹਿਰਣ ਮਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਤ ਨੂੰ ਪਹਾਰਾ ਬਣਾ, ਜਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਠੀ ਬਣਾ, ਤੇ ਧੀਰਜ ਵਰਗਾ ਸੁਨਿਆਰ ਬਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ, ਉਹ ਵੀਕਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਂਟੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਾਂ ਧੀਰਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਅਹਿਰਣ ਮੱਤ, ਤੇ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਰਣ ਤੇ ਰੱਖ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਰਣ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਥੋੜਾ ਵਜਾ ਉਸਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਅਹਿਰਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਹਿਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਨਾ ਉਸਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘੜ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਉਸਨੂੰ ਘੜ ਉਸਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਘੜੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਨੀ ਰੂਪੀ ਤਪ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗ ਰੂਪੀ ਤਪ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਨੀ ਰੂਪੀ ਦਾ ਤਪ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤਪ ਨੂੰ ਪਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਪ ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੱਬੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤਪ ਹੋ, ਉਹ ਭਉ ਖਲਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਵੇ ਤੇਰੀ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਕਿਧਰੇ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ, ਤੇਰੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਡਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੜਕੇਗੀ, ਉਸ ਰਾਈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਜਦੋਂ ਘੜ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੋ।
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜਤ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਦ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਪਤਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ। It's amazing कि जपजी ਦੀ thought process इतनी गहरी और इतनी गंभीर है। देखो कितनी छोटियां लाइनां ਵਿੱਚ कितना कुछ कह गए हैं। ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਢਾਲੇਗਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਬਣ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜ ਲੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਦਰੀ ਦੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਜੋ ਨਦਰ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਸ ਨਦਰੀ ਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਦਰੀ ਦੀ ਨਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਉਸ ਨਦਰੀ ਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਖੰਡਾਂ ਦਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੜਾ। So I hope I did justice to this body, I mean, you can see कि 4 ਲਾਈਨਾਂ हैं, लेकिन कितना कुछ कह गए हैं 4 ਲਾਈਨਾਂ। I'll stop for a second and see if somebody has anybody to say, even sitting in the classroom though. I'm not in town, that's why I'm on Zoom, but ਜਿਹੜੇ classroom 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰ, if they have any questions, or if whoever is managing there, if they have any questions, they can ask. But Raj, we can maybe can unmute them if nobody's there to unmute them. I don't know. Should I try to unmute them? I can't unmute them. They have to unmute themselves. Okay, so I can't hear them at all. Bilkul or black. I think this system doesn't work though, because I think Simmer goes away and maybe somebody's back now. I don't know. Somebody has to take charge when Simmer is gone. So I know Simmer goes to teach around 11:15, 11:30 or so. And anybody has any questions though from the classroom, or there's hardly anybody there. So anybody here though sitting within the Zoom call, if anybody has any questions on this one. If nobody has any questions, then I'll end the class. और किसी कोई word ना समझ आया होवे या कोई किसी particular line ते समझन च ओ खाया होवे ते please don't hesitate to ask me. Viji, Ved was the hammer, right? Ved, I mean, what was the Yeah, Ved is a hammer, which you're right. So Ved मतलब कि Aaron मतलब जिथे once the metal is heated though, and the metal is put on the iron to be straightened out though. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟਨ ਆਊਟ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟਨ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟਨ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਤੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਐਰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ
ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹੇ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਟਾ ਦੇ ਦਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਯੂ نو ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਐਰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ ਉਸਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਟਲੋ ਵਾਲਾ। But ਫਿਰ ਉਹ ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਜੁਲਰੀ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੁਲਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਬੜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋ ਸਿਮਲੀ ਖਿੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। Bhao, glad ਕਿ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। Bhao and Bhao have to actually be there. Bhao has to be there in order for Bhao to be there. Right. So Bhao ਇੱਥੇ negative ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Let me make this very clear. Bhao ਇੱਥੇ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ you might get harmed by this person, you might not be treated right, you might get really harmed। और एक डर होता है प्यार वाला, ये इतनी इज्जत होवे उस बंदे पीछे, इतनी अंदरों मर्यादा विच इज्जत होवे कि बंदा कुछ कह ही ना सके उसमें। सो दो तरह दे इत्थे सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला डर नहीं। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਏ। ਆਈ ਹੋਪ that was clear, है ना? So Viji, Japji, what an example, है ना? yeah, but it took 58 years for me to understand this body. I mean, amazing. Yeah, and the funny part is look how many lines he doesn't use it. और देखो एक sentence with 4 या 5 वर्ड है, बहुते वर्ड नहीं, बहुत लंबे sentences नहीं हैं। For example, जत भारा धीरे सुनिया सिर्फ 4 वर्ड हैं, एरण मत वेद हथियार सिर्फ 4 वर्ड हैं, भौ खला अगन तपताओ 5 वर्ड हैं, भांडा पाओ अमृत चाल 5 वर्ड हैं, कड़िए सब सक्सेसा सिर्फ 4 वर्ड हैं, जिनको नदर करम कार इत्थे 6 हैं, ते नानक नदी नदर निहाल में सिर्फ 4 हैं। को बहुते लंबियां डिस्क्रिप्शंस नहीं हैं कोई। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੜਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਸਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਾਏਗਾ ਰਾਹ ਤੇ ਕੀ ਪੜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਮਹਾਨ 38th ਪੌੜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, anybody else? So next week, then I will be at KCF next week, and we'll discuss the next week is a little more complex, because of both self-explanatory नहीं है, and unfortunately next वाले दा बहुत लोगों ने इधे meaning बिगाड़ भी देते हैं बहुत, मैंने कि
ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੋ we'll talk about that and ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੱਤ ਪਹਾੜਾ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਡਿਸਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਫॉर एग्जांपल ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਵਰਜ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ and then I will also share with the ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਥਰ no matter which group they belong to ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਥਰ ਹੋਣ ਆਸਾ ਦੀ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਉਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੋਰੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਣ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਧਰਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਵਸ ਰਾਸ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਕਲੂਜਨਰੀ ਮੋਡ ਸਿਰਫ ਜਪਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ it's a conclusionary mode of the entire Bani and that is why this shlok is repeated after every Kirtan Chauki, after every important thing what we do. ਚਾਹੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਦੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ from a numerical perspective though I don't know whether people have noticed this or not numerical perspective though can somebody in the class without looking at the gutka tell me ਕਿ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਤੇ 38 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ I don't think there's no number written after that. There's number, okay. Rishi, is it 2 number 2? No, 1. It says 1. 1. So, मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਾ numerical perspective ਤੋਂ ਨਹੀਂ I'm not talking about from a meaning perspective though. I'm talking about strictly from a numerology the perspective though. What does this signify? They could have put number 39 if they wanted to, right? Right. They could have said this is a continuation of that thought process. Agla. They didn't do that. And where does so number 1 key signification key hai? The key signify karda 1 कि this stands alone. This is on its own though. In number 1 है मतलब एक कोई श्लोक है एक कोई है बस है. एक कोई 38 पौड़ी तो बाद लिखा होया श्लोक है ठीक है उस चरण विच रिलेटेड है थॉट प्रोसेस दी पर पौड़ी नहीं है श्लोक एक अपनी जगह ते खड़ा होया श्लोक है जिथे मर्जी यूज कर लो इसमें एज अ पार्ट ऑफ द 38 नहीं है so that's why this श्लोक is and remember though can anybody tell me जिथे end होंदा है मूल मंत्र दा जिथे नानक होसी भी सच ते ਉੱਥੇ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ 2 ਫਿਰ 3 ਉਹ 38 ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 1 1 ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 1 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ that is the reason I'm explaining this one because sometimes numerology also tells you a lot of what they had in mind though so they did not have this mind ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਿਰਫ ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ
इस वास्ते वो अपनी जगह ते खड़ा होया है और यही रीजन है हर इंपॉर्टेंट बाणी तो पहले पूरा का पूरा मूल मंत्र आएगा या ਉਹਦਾ शॉर्टन फॉर्म आएगा अगर राग टोड़ी बदलिया है तो उसे पहले आएगा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद या आएगा पूरा मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव जैसा श्लोक से तो पहले पूरा मूल मंत्र आएगा रागा तो पहले पूरा मूल मंत्र आएगा किसी जगह पूरा मंत्र नहीं आएगा हर एक इंपॉर्टेंट बाणी तो पहले आसा दी वार तो पहले पूरा मूल मंत्र है सो कहने का मतलब है कि ये चीज़ां जपजी दे पहले लिखियां हुई हैं पर सिर्फ जपजी ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ जपजी इंट्रिंसिकली ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਉਹ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੈਟਸ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਪਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 1 ਪਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੌਣ ਗਰੁੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ 39 ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਯਾ ਹਾਂਜੀ last chance to ask questions otherwise I'm signing off now okay ji well then see everybody next week then so next week should be the last week of Japji and then I have not decided what I'm going to do next or what to do but at least this chapter will come to an end though if you want to read up yourself you can read it up and come but we'll draw some unfortunately I don't have a board here today I wanted to write all these qualities down. If somebody can write these 7 or 9 things that I mentioned though, and put it down on the chart, will at least देख लवे बंदा qualities की रोज चेक कर लिया करे भी ना इन qualities से focus करता कि नहीं करता पे मैं you know मेरे धीरज है कि नहीं है जत है कि नहीं है भाव है कि नहीं है भाव है कि नहीं है you know तप ताव है कि नहीं है अगन है कि नहीं है वेद है कि नहीं है मत है कि नहीं है you know नदर है कि नहीं है मेरे ते you know ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਓਕੇ ਜੀ Thank you, Virji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ I'll stay in another minute or so just in case somebody has last minute question Virji. no problem I'm here so okay ji Okay, Balaji, I'm going to go Thank you very much. I hope it was clear though It was very clear, but concept when you speak is like समझ आता है, but when you internalize it, it's difficult. yeah Yeah, it's difficult. But what's amazing about this Podi Bharaj is that how they were able to discuss so many things in so little words, you know. Yeah. That's what the amazing thing about this is, you know. Chalo, theek hai. I Okay, think Jasmine is waiting for us. I know. Take care. Okay, This- thank you. Assalamu alaikum.